Hello students, in this class we will learn about surface finish and how different symbols are used to denote the surface finish or surface roughness value. So first of all, we know that any major machine component will have three types of irregularities. One is macro deviation, which is dimensional tolerance. Another one is surface waviness, which is form tolerance or geometric tolerance. And third one is micro irregularities, that is surface roughness, which we may have seen in friction. So generally, surface, even though you take utmost care, there will be some type of irregularities as shown in this figure. So if this is the actual dimension or whatever dimension you have given, so there will be some waviness or micro irregularities in this on the surface. That is what surface roughness is. Okay, the average value, average of if there are n number of variations and h1 plus up to hn, the average roughness value is measured using this formula, and depending on the type of manufacturing process, the value will vary. We know that sand casting or flame cutting, chipping, manual process like sand casting, and these two will have highest amount of surface roughness. Here we have to surface finish is inversely proportional to surface finish is inversely proportional to surface roughness. If surface roughness is high, that means surface finish is poor. Surface finish is good, then surface roughness is low. That you have to consider. So in sand casting, the value is very high. And also flame cutting, that means if you use gas cutting for any division of any two pieces, like this cutting of any, this edge will be very rough. These two values are high. And also for forging, hot rolling, any hot working process will have poor surface finish. We already know that. And also manual machines are planing, shaping, drilling and all. Whereas for finishing processes like grinding, say here grinding, cylindrical grinding, honing, lapping, super finishing, burnishing, polishing, these are all surface finish process. These are having lower surface roughness values, whereas for casting and all, the surface roughness values will be very high. Depending on the manufacturing process, the surface finish will differ. Next, we will see a video on machining symbol. Machining symbols. In this video, we are going to see about machining symbols. The basic symbol consists of two legs of unequal length inclined at approximately 60 degrees to the line. This symbol may be used where it is necessary to indicate that the surface is machined, without indicating the grade of roughness or the process to be used. This symbol is used to if the removal of material is not permitted. A circle is added to the basic symbol. This symbol may also be used in a drawing relating to a production process to indicate that a surface is to be left in the state
resulting from a preceding manufacturing process, whether this state was achieved by removal of material or otherwise. If the removal of material by machining is required, a bar is added to the basic symbol. When special surface characteristics have to be indicated, a line is added to the longer arm of the basic symbol. మనకి సర్ఫేస్ ఫినిష్ సింబల్ ఇలా ఇస్తాం, ఒక స్మాల్ లైన్, ఒక పెద్ద లైన్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో జనరల్గా 60 ఎగ్జాక్ట్గా ఉండాలని ఏం లేదు, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టచ్చు. ఓకే, ఇలా ఇస్తే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ అనమాట. ఈ వాల్యూ ఇస్తాం, ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అనేది సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ. ఇలా ఓపెన్గా వదిలేస్తే మన ఇష్టమైన ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అలా కాకుండా మనకి ఇలాగా ఒక సర్కిల్ షేప్లో ఇచ్చారనుకో, ఇక్కడ దీనికి లోపల ఒక సర్కిల్ షేప్లో ఇస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మెషినింగ్ చేయకూడదు, అంటే కటింగ్ అనేది చేయకూడదు. బట్ దిస్ సర్ఫేస్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ బై ఫోర్జింగ్ కానీ కాస్టింగ్ కానీ ఇలాంటి వాటితోనే ఈ సర్ఫేస్ చేయాలి. దాన్ని ఇక్కడ సర్కిల్తో మనం డినోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఈ సింబల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా ఉంది అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అని. ఓకే, ఇలా ఉంది అంటే దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఏ కటింగ్ ప్రాసెస్. బై కటింగ్ అంటే ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బై మెషినింగ్ అనమాట. ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఇలా సర్కిల్ ఉంటే మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయకూడదు, అంటే వేరే ప్రాసెస్లు యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ఫోర్జింగ్, కాస్టింగ్. వేరేజ్ ఇక్కడ కంపల్సరీ మెషినింగ్ చేయాలి అంటున్నాడు. సర్ఫేస్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం. ఇలా ఉంటే ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇలా ఉంటే కటింగ్ చేయకూడదు, అంటే మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయకూడదు. ఇలా ఉంటే కంపల్సరీగా మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయాలి. ఈ 3 సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. దానిపైన ఇచ్చే వాల్యూ సర్ఫేస్లో. సపోజ్ నేను ఒక సిలిండర్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర మనం సర్ఫేస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటే అదే ఇలా ఒక ఎక్స్టెండ్ చేసి లైన్ ఎందుకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏదన్నా సెపరేట్గా చెప్పాలి వాడికి, ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్కి. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ సమ్ పెయింట్ వేయాలి, లేకపోతే ఇది సర్ఫేస్ కంపల్సరీ మిల్లింగే చేయాలి అంటే మిల్లింగ్ అని రాస్తాం. అలాగా డినోట్ చేయడానికి ఈ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి దాని మీద రాస్తారు అన్నమాట. ఈ 4 సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సర్ఫేస్ రఫ్నెస్, సర్ఫేస్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనే దానికోసం ఇది రాస్తాం. నెక్స్ట్ వాల్యూస్కి వచ్చేసరికి, సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి చూస్తే సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూస్ వచ్చేసరికి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇది ఎంఎంలో అనమాట. గ్రేడ్ నెంబర్ ఇది, సింబల్ ఇది. మనం ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తే ఇంత ఉన్నట్టు సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ. ఇది జనరల్గా ఏంటంటే ఇలా ఉంది అంటే ఇది కాస్టింగ్ అనమాట. కాస్టింగ్లో మనం అనుకున్నాం ఇందాక సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, ఆ కాస్టింగ్ ఇది వచ్చేసరికి సూపర్ ఫినిషింగ్ ప్రాసెసెస్ అన్నీ, ల్యాపింగు, హార్నింగు అన్నీ వస్తాయి. ఇది గ్రైండింగు, లేదంటే గ్రైండింగ్ అదిలే మిల్లింగు, ఇలాంటి ప్రాసెస్లు అన్నీ వస్తాయి. ఇదేమో మామూలు లేత్ కటింగ్ అలాంటివి. ఇది ఇలా చూసాం కదా, ఫోర్జింగ్ అలాంటి వాటికి ఈ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. మన ఏ సర్ఫేస్ జనరల్గా ఏంటంటే ఎక్కడైతే మేటింగ్ ఉంటుందో, అంటే మనకి హోల్ షాఫ్ట్ లేకపోతే ఈ 2 మేట్ అవ్వాలనుకుని, ఇది వేరే పార్ట్, ఇది వేరే పార్ట్, స్టఫింగ్ బాక్స్లో లాగా ఇది వేరే పార్ట్ అనుకుందాం. 2 మేట్ అయ్యే దగ్గర ఏంటంటే జనరల్గా సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే సర్ఫేస్ ఫినిష్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ అది మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3 ట్రయాంగిల్స్ పెడితే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్
ఎక్కువ కావాలి అని. అలా డినోట్ చేయడానికి సింబల్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ నేను A1 A2 అని రాస్తున్నాం కదా, దాని వాల్యూస్ ఇవి రాస్తారు ఇక్కడ. లేదంటే A2 అని ఇక్కడ రాసేసి కామన్గా డయాగ్రామ్ దగ్గర A2 అంటే ఎంత, A1 అంటే ఎంత. ఒకే వాల్యూ మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇలా ఒకటే ఇస్తాం A అని. రేంజ్ మెన్షన్ చేయాలి అంటే ఇలా A1 A2 అని ఇస్తాం అన్నమాట, డినోట్ చేస్తాం. అది మన సర్ఫేస్ రఫ్నెస్. ఓకే, ఇవి గ్రేడ్స్. నెక్స్ట్ మెషినింగ్ అలవెన్సెస్, అది చూద్దాం. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది సింబల్ దగ్గర మనకి పైన స్పెషల్గా ఏదన్నా మెన్షన్ చేయాలంటే ఇలా రాస్తాం మిల్లిడ్ అని. ఇది సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ. మెషినింగ్ అలవెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎంత సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ వరకు మనం అలౌ చేస్తున్నాం దాన్ని అలవెన్స్ అంటాం. మెషిన్ బట్టి ఇప్పుడు మనం సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ బాగా తక్కువ ఇచ్చాం అనుకో, మంచి మెషిన్ యూజ్ చేయాలి, అంటే ఏదైనా మిల్లింగ్ మెషిన్ అలాంటివి యూజ్ చేయాలి. తక్కువ ఇస్తే లేత్లో లేదంటే కాస్టింగ్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దాని ప్రకారం మనం చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి టాప్లో మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ట్రయాంగిల్ టాప్లో సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి మనం సింబల్స్ ఇస్తాం. సింబల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో ఫస్ట్ సింబల్ ఈక్వల్ టు మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ డైరెక్షన్లో మనకి ఫినిషింగ్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక షేపర్ పెట్టి దీన్ని ఈ సర్ఫేస్ని చేయాలనుకుంటే ఈ డైరెక్షన్లో కటింగ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఫినిష్ వస్తుంది. ఇలాగా సర్ఫేస్ మనకి టూల్ హెడ్ ఉంటుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్లో రెసిప్రొకేట్ అయితే మనకి ఈ డైరెక్షన్లో లేయర్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. దానికోసం అలా చేయాలి అనుకుంటే ఇలా పెడతాం. లేదు పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో కావాలనుకుంటే పర్పెండిక్యులర్. ఎలాగైనా రావాలి డైరెక్షన్ ఆఫ్ లే. మెషినింగ్ అన్ని రకాలుగా చేయాలి అనుకుంటే ఇంటూ మార్క్. అంటే 2 డైరెక్షన్స్లో చేయాలి అనుకుంటే క్రాస్ మార్క్. లేదు మల్టీ డైరెక్షన్ కావాలనుకుంటే M అని రాస్తాం. సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ అయితే C, రేడియల్ డైరెక్షన్ అయితే R. ఇలాగా మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే కటింగ్ అనేది టూల్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వాలి ఆ సర్ఫేస్ మీద అని చెప్పేది ఈ సింబల్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడేమో మనం సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ వేస్తాం, ఇక్కడేమో ఇది మెన్షన్ చేస్తాం, ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ XMCR. ఓకే, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ లే. మనకి మెటల్స్ మీద జనరల్ లేత్ బెడ్ ఉందనుకో, లేత్ బెడ్ మీద ఈ డైరెక్షన్లోనే స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్లో మనకి సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ కావాలి, ఆ డైరెక్షన్లో మెషినింగ్ చేసుకోవాలి. అలాంటి కేసెస్ కోసం అనమాట ఇది మనం మెన్షన్ చేసి. నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం మనకి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటో చూద్దాం. Indication of machining allowance. In this video, we are going to see about indication of machining allowance. When it is necessary to specify the value of the machining allowance, this should be indicated on the left of the symbol. This value is expressed normally in millimeters. The various specifications of surface roughness placed relative to the symbol. A. Surface roughness. B. Surface treatment or machining. C. Sampling length. D. Direction of lay. E. Machining allowance. F. Other roughness values, that is in brackets. ఓకే, అలా మనం అన్నీ కూడా నోట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్
ఎలా చేయొచ్చు ఇది. ఇక్కడ మనకి ఏ డైరెక్షన్లో సర్ఫేస్ ఉంటే ఆ డైరెక్షన్లో సింబల్ పెడతాం. సో సర్ఫేస్కి ఈ పాయింట్ టచ్ అవ్వాలన్నమాట. ఆ విధంగా మనం పెడతాం కంపల్సరీ. ఆ డైరెక్షన్లో మనం పాయింట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ అనేది సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇలా ఓపెన్గా వదిలేసామంటే మనం డిసైడ్ చేస్తాడనమాట ఏ టైప్ ఆఫ్ మెషినింగ్ యూజ్ చేయాలి అని. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇలాగా ఇవన్నీ డినోట్ చేస్తాం. ఇలాగ ఈ సర్ఫేస్, ప్రతి సర్ఫేస్కి ఎలా పెట్టాలి అనేది. అదే కాకుండా మనకి ఇవి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఈ సింబల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇది చూడటం, ఇది ఎలా చూద్దాం, వీడియో ఉంది చూద్దాం. Method of indicating surface roughness on a given component. In this video, we are going to see about method of indicating surface roughness on a given component. Surface quality symbols must be introduced in the view in which the major dimensions of the surface is dimensioned. In case of symmetrical surface requiring the same surface quality, both the surfaces should be provided with the relevant symbol. In case of a cylindrical part, the required surface quality of the cylindrical surface should be indicated by the relevant symbol along one of the edges of the view. If the part requires the same surface quality all over its surfaces, the relevant symbol should be indicated. అలాగా మనం సర్ఫేసెస్ మీద కూడా డైరెక్ట్గా సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ వాల్యూ ఇండికేట్ చేయడానికి ఈ సింబల్స్ యూజ్ చేస్తాం. మీరు ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ సర్ఫేస్ రఫ్నెస్ ఎలా అయినా పెట్టచ్చు. ఈ వాల్యూస్ కన్నా కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఈ వాల్యూస్ మీరు మొత్తం కూడా వచ్చేయాలి. కంపల్సరీగా గ్రేడ్ నెంబర్ అడిగి రఫ్నెస్ వాల్యూ అడుగుతాడు, లేదా రఫ్నెస్ వాల్యూ అడిగి గ్రేడ్ నెంబరు సింబల్ అడుగుతాడు. ఈ టేబుల్ మీకు వచ్చేయాలి. ఇది 5 మార్క్స్కి వస్తుంది. కంపల్సరీగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీన్ని. ఓకే, సో షేర్ చేస్తాను. ఇంకొకటి ఎవరు అడిగారు, మనం టాలరెన్స్ ఎలా డ్రాయింగ్ మీద చేయాలి అనేది. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Here, the figure shows the assembly drawing of a stuff. Here, the figure సో ఇక్కడ ఒక శాంపిల్కి చూస్తే ఇది మన స్టఫింగ్ బాక్స్లో గ్లాండ్. ఓకే, గ్లాండ్ని ఏం చేస్తామంటే దేంట్లో ఫిట్ చేస్తాం మనం, ఇక్కడ గ్లాండ్ ఇక్కడ పెడతాం కదా, ఈజీగా స్లైడ్ అవడం కోసం దీని మీద ఇచ్చాడు 542 F7. అలాగే దీనికి కూడా ఇస్తాడు, బేసిక్ కూడా మనకి ఇస్తాడు. అది చూద్దాం. ఇది ఇక్కడ ఇది 542, ఇది తప్పు వచ్చింది. ఇది 542 H7. సో దీంట్లో అది ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రెండు మేటింగ్ పార్ట్స్ కాబట్టి రెండింటికి ఒకే డైమెన్షన్ వస్తుంది. దీనికేమో హోల్ కాబట్టి క్యాపిటల్ H, అదేమో షాఫ్ట్ లాంటిది కాబట్టి స్మాల్ ఎఫ్ ఇచ్చాడు. అలాగే నెక్స్ట్ గ్లాండ్ తీసుకుందాం, బుష్ తీసుకుందాం. బుష్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి 533 H7. ఇది క్యాపిటల్ H7, ఇది కూడా హోలే.
ఇది అది అది ఎంత ఇచ్చాడు 533 H7 ఇచ్చాడు, ఇది R6 ఇచ్చాడు. సో ఏమైంది, ఇది హెచ్ కన్నా ఆర్ పెద్దది కాబట్టి ఇది ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఫిట్ అయింది. ఎందుకంటే ఈ బుష్ అనేది ఇందులో ఫిట్ అయిపోవాలి, ఫిట్ అయిపోయి షాఫ్ట్కి బేస్కి మధ్యలో ఎటువంటి లీకేజ్ లేకుండా చూడాలి కాబట్టి ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫిట్టే ఉండాలి కంపల్సరీ. జనరల్గా ఇది బ్రాస్తో చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ ఫోర్స్ యూస్ చేసి పుష్ చేసేయచ్చు, దీన్ని హీట్ చేయడం అలాంటివి ఏం చేయక్కర్లేదు. ప్రతిదీ కూడా మీరు అలా చేయాలి. ఇది చూడండి, ఇక్కడ బుష్ ఉందా, దీనికి సిలిండ్రిసిటీ ఇచ్చాడు, సిలిండ్రికల్ షేప్లోనే ఉండాలి కాబట్టి. అలాగే ఇది ఈజీగా ఫిట్ అవ్వాలి అంటే దీని సర్ఫేస్ ఫినిష్ కూడా కావాలి. సో సర్ఫేస్ ఫినిష్ సింబల్ వేసి 3.2 ఇచ్చాడు, సర్ఫేస్ ఫినిష్ రఫ్నెస్ వాల్యూ అనమాట. అలా మెన్షన్ చేస్తాం. మీకు ఒకటి టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తే మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు అడుగురు కానీ. ఓకే, ఇది సర్ఫేస్ రఫ్నెస్.